नमस्कार सांग मैंने आपण मनु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितलो कथार गोटे के अच्छी भाग 31 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। प्ले लिस्ट को विजिट करंतु ना सबू कहानी आपण माने पाई परिबे। लेखार कथाबार्ता कल्याणी देवी को भारी भल लगुची। से पचारिले मारे तम नाम कौन? श्रीलेखा। आउ तमर? स्नेहा धीरे से कहला मो ना स्नेहा। कल्याणी लेखा ऊपर आखि हटेई पारु नाहंती। सुंदर भी खूब व्यवहार भी भल। तम घर कोउठी माँ? बालेश्वर। लेखा पचारिला काली सीटी स्कैन हेला रिपोर्ट कौन आसीछि? किछि प्रॉब्लम तो नहीं ना? तुम ही तो बोल दिया कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो नहीं है। हाँ काली सीटी स्कैन हुआ था, रिपोर्ट नॉर्मल है। पवन अल्प हसी करी जवाब देला। कल्याणी पवन को देखुछंती जेतेबेले तांकर सांग शेष चिठी सह पवन को ता दायित्व रे छाड़ी जाइथिला। ए पवन रो मानसिक अवस्था केते खराब थिला। 10 वर्ष बयस रे माँ बापा को हरेई जीवन रे हसीबा भूली जाइथिला से। आज बहुत वर्ष परे पवन को से एते खुशी देखुछंती। पवन कौन लेखा को? ना ना कल्याणी देवी आउ आग को भाभी पालेनी। जहाँ भी हो तांको सांगर शेष संतक एई पवन खुशी रे रहू, से केवल एतिकी आशा करती। पवन देखिला कल्याणी आंटी को भावना मूलकरे बुलुछंती। से कहला आंटी क्या हुआ? मैं ठीक हूँ। हाँ बेटा। से खूब भावुक हो गले। पवन को देखा करी सारी से दुहे कॉलेज फेरिबा को रेडी हेले। पवन चाहू नथिला लेखा ता ठारू दूर को जाऊ, किंतु बाध्य तो से जीव। लेखा पवन को कहला आउ 2 मास हैला एंट्रांस को, जल्दी ठीक हेबा को पड़िबो तुमको। आमे एबे आसुछु आंटी, आसुछु नमस्कार। तांकु आपण देखुथिबे। एति कही 2 जण जाक हॉस्पिटल बाहर को आसिले। लेखार शेष कथाटी कल्याणी को मनरे घर करिगला। पवन पई से भी खूब सुंदर स्वप्न महलटीए गढ़िबा को लागिले। 2 जण जाक पछ गेट देई कॉलेज भितरे पसिगले। आगरे रास्ता घेरी ठिया होईची सेई गुंडा बदमाशटा। लेखा ताकू देखी मनरे अजस्र घृणा खेलीगला। मने मने कहला खुनी बदमाश। लेखार कालीर घटना जल जल आखि आगरे नाचीगला। पवन किछि भी होई पारि थांता। छी कि नृशंस एई पिला जनक। लेखा आउ स्नेहा बाट भांगी जीवाकू लागिले। से पुणी लेखार बाट ओगाली ठिया हला। स्नेहा को कहला तमे जाई पार। स्नेहा तो काहाकू डरिबा झियो नुह। कहला काली तमे जहा करिछ मु पछरु सबु देखिछि। आउ मु कौन पई मो सांग को छाड़ी चली जीबी? तमको कौन डरी की? से दादागिरी आउ काहाकू देखैब म? जो हाथ घेरी ठिया हेइछ ना ताकू भांगीबार ताकत भी अछि मोर। एति कही स्नेहा लेखार हाथ धरी से कॉलेज गुंडा को साइड करी आग को आगेई गला। लेखा डरी डरी पछकू अनेइला। स्नेहा कहला काहे ताकू देखुछ? जेते डरिब सेते से डरेइब। चलो आगकू। बेसी कहिले प्रिंसिपल को कंप्लेन करी देबी। अरे सांग काहे पंगा नेल? पवन अवस्था देखिल तो? अरे सांग किछि हेबनी, चलो क्लास को। स्नेहा रोकठोक जवाब देई से बदमाश गुंडार मुह बंद करी देइथिला। क्लास रे लेखा ठीक रे पढ़ी पारुनी। ता पई कौन पदे पवन से बदमाश पिला को कहिथिला बोली ताकू हॉस्पिटल जीवाकू पड़िला। एबे ए स्नेहा ताकू हाथ भांगी देव बोली कहिछि। कौन हेबो परिणाम मने मने भाभी खूब डरी जाइछि लेखा। आज 2 जण क्लास सारी पछ रास्ता रे बाहर को न आसी सामना गेट दे बाहर को बाहरिले। लेखा भयरे खाली आग पछ देखी देखी चलीछि। मनरे भय बसा बांधिछि। कोउठी जदि से बदमाश तांको 2 जण को बसी देखुथिबो। किछि रास्ता जीवा परे सतकू सत सेई गुंडा बाइक रे आसी तांको रास्तार आगरे ठिया होई गला। लेखार डररे सेतेबेले अवस्था खूब खराब होई गलानी। स्नेहा लेखार हाथ धरी रास्ता भांगी जीवाकू चाहिला। से बाइक रू ओल्हेई आसी तांको आगरे ठिया होई गला। स्नेहा लेखा को पछकू पेली आगकू से पिलार मुह पाखरे आसी कहला से दिन कथा कौन भूली गल बोधे? से गुंडा पिलाटी स्नेहार हाथ धरी झिंकी देला। स्नेहा संगे संगे आर हाथरे ता मुह को खूब जोरे थापड़टिए बसई देला। से स्नेहाठू एमिति अचानक थप्पड़ आशा करी नथिला। से स्नेहार हाथ छाड़ी दे निजर गाल आउंसीबारे लागिला। निजर अहंकार बजाय रखिया पाई से निज गालरू हाथ हटेई पुणी थरे स्नेहार हाथ धरिबाकू जेमिति हाथ बढ़ेइछि
ସ୍ନେହା ତାର ମୁହଁରେ ମୁଥା ମାରିବା ସହ ଜଙ୍ଘରେ 2 ଗୋଇଠା ମାରିଦେଲା। ସେ ଗୁଣ୍ଡା ସେଇଠି ଧଡ଼ କରି ପଡ଼ିଗଲା। ଲେଖା ସ୍ନେହାର ଏମିତି ରୂପ ବର୍ଷେ ଭିତରେ କେବେ ଦେଖିନି। ସ୍ନେହା ସେ ଗୁଣ୍ଡା ପିଲାକୁ କହିଲା, ଆମ ସହ କେବେ ଆଉ ଲାଗିବନି। ଚାହିଁଥିଲେ ସତରେ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତି। କରାଟେରେ ବ୍ଲାକ୍ ବେଲ୍ଟ ବୋଲି ଏତିକି ମନେ ରଖିବ। ଲୋକ ଗହଳି କଲେଣି ସେତେବେଳକୁ। ସ୍ନେହା ଲେଖାର ହାତ ଧରି ସେଠୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲେଖା ଭାବୁଛି, ଆରେ ଏ ସ୍ନେହା ମୋତେ କେବେ ବି କହିନି ସେ କରାଟେ ଶିଖିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଡରେନି କାହାକୁ। ସତରେ ଆଜିକାଲି ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁ ଝିଅଙ୍କୁ ଶିଖିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆତ୍ମରକ୍ଷା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏଇଟା ଠିକ୍ କି ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଲେଖା ଆଉ ସ୍ନେହା କିଛି ଦୂର ନୀରବରେ ଚାଲିଲେ। ଲେଖା ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗି କହିଲା, ସ୍ନେହା ତମେ ମୋତେ କେବେ କହିନ ତ? ସ୍ନେହା ହସି ଦେଇ କହିଲା, କେବେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିନି ଆଉ। ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ବି ଶିଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ହଉ ପରୀକ୍ଷା ସରୁ ମୁଁ ତମକୁ କେତେଟା ଟ୍ରିକ୍ ଶିଖେଇ ଦେବି ଯାହାକି ତମେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ହରେଇ ପାରିବ। ଆମ ଶରୀରରେ ଏମିତି କିଛି ଜାଗା ଅଛି ବହୁତ ସେନ୍ସିଟିଭ୍। ସେଇ ଜାଗାରେ ଆଟାକ୍ କଲେ ଜଣେ କିଛି କରିପାରିବନି। ଦେଖିଲନି ସେ ବଦମାସର ଏମିତି ଜାଗାରେ ମାରିଲି କେମିତି ଧୁଡ଼ କରି ପଡ଼ିଗଲା। ହଁ ଦେଖିଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି ଶିଖିବି। କ'ଣ ତମ ହିରୋ ସହ ଫାଇଟ୍ କରିବ କି? ହସି ହସି ସ୍ନେହା ଚିଡ଼େଇଲା ଲେଖାକୁ। ଲେଖାର ମନରେ ତ ରଞ୍ଜନକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଅନୁରାଗର ମଶାଲଟିଏ ଜଳୁଛି। ଏବେ ସ୍ନେହାର କଥାରେ ମଶାଲଟି ଯେମିତି 2 ଗୁଣ ତେଜିଆନ ହୋଇଗଲା। ରଞ୍ଜନ ଏବେ ପଢ଼ାରେ ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ସେ ତ ନିଜ ପଢ଼ା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ସଚେତନ। ତାକୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ଲୋକ ପରି କହିବ, ଏଇ ଭଲରେ ପଢ଼ୁଥିବୁ, ମାର୍କ କମ୍ ଆସିଲେ ଦେଖିବୁ। ସତେ କି 50 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ାଟିଏ। ଲେଖାର ମୁହଁରେ ହସ ଚେନାଇ ଖେଳିଗଲା। ସ୍ନେହା କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ହିରୋ କଥା ଭାବିକି ଖୁସି? ବାପ୍ ରେ। ରଞ୍ଜନକୁ ଲିପି ଦେଇଥିବା ନୋଟ୍ସ ସେ ଆଜି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଛି। ଜେରକ୍ସ ବି କରେଇ ନେଇଛି। ଲିପିକୁ ନୋଟ୍ସ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ସେ ଆଜି ତାର ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ରଞ୍ଜନ ତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଦେଖି ଲିପି ମନ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସେ ତା ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ଏଇ ରଞ୍ଜନ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ରଞ୍ଜନ କିଛି ନ କହି ତାର ନୋଟ୍ସ କପି ବାହାର କରି ତା ହାତରେ ଧରେଇ କହିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଲୋପାମୁଦ୍ରା। ନୋଟ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଲେଖା ହୋଇଛି। ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଲେଖିଦେଲ? ନା ଜେରକ୍ସ କରିଦେଲି। ତମର ବି ପଢ଼ିବାର ଥିବ ନା। ଏତକ କହି ରଞ୍ଜନ ତା ପାଖରୁ କେମିତି ଖସିଯିବ ଭାବୁଛି। ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ତ? ନା ଏବେ ଯାଏ ରିଭିଜନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି। ମୁଁ ଆସୁଛି ଏବେ। ରଞ୍ଜନ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରଞ୍ଜନର ଏମିତି ନିଷ୍ପୃହ ମନୋଭାବ ଲୋପାମୁଦ୍ରାକୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରତିହତ କରୁଥିଲା। ନିଜ ଆତ୍ମଅଭିମାନ ଯେମିତି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା ତାର। କଲେଜରେ ତା ସହ ପଦେ କଥା ହେବାକୁ ସମସ୍ତେ କେତେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜନ୍ତି। ଅଥଚ ଏ ରଞ୍ଜନ ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ସବୁବେଳେ ତାର ଅପମାନ କରୁଛି। ନିଜର କ୍ରୋଧକୁ ସେ ସମ୍ବରଣ କରି କହିଲା, ଏଇ ରଞ୍ଜନ ତମେ ମୋତେ ଏମିତି ଶତ୍ରୁ ପରି କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କର? ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଶତ୍ରୁ। ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଯିବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ। ରଞ୍ଜନ ଭାବୁଛି ତୁ ଭୟଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ନୁହଁ, ଭୟାନକ ଜୀବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯିବାକୁ ବସେ ମୁଁ। ରଞ୍ଜନ ନିଜର ଭାବନାକୁ ସେଇଠି ବିରାମ ଦେଇ କହିଲା, ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ହଷ୍ଟେଲରେ ଆଜି ଟିକେ କାମ ଅଛି ତ, ତାପରେ ପଢ଼ା ବି ବହୁତ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି। ଲିପି ମନରେ ଭାବୁଛି, ମୋ ପାଖରେ ଚାଲାଖି। ହଉ ହଉ, ମୁଁ ଜାଣିନି କି କେତେ ଦିନ ଏମିତି ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବୁ ଆଉ। ଏମିତି ଦିନ ଆସିବ ମୋ ପାଇଁ ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ ଏମିତି ଏଇ ଗଛ ମୂଳେ। ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରମିଜ୍। ସେ ଅଳ୍ପ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ହଉ ଯାଅ ତାହେଲେ। ଆଜି ତ ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଲୋପାମୁଦ୍ରା ବି ରାସ୍ତା ମାପି ଯିବାକୁ ବସିଲା। ରଞ୍ଜନ ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ ନିଜ ହଷ୍ଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଆହୁରି ବର୍ଷେ ଏଠି କଟିବ କେଜାଣି କେମିତି। କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ସେ ମୋଠାରୁ? ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ରଞ୍ଜନ। ରଞ୍ଜନ ନିଜର ପଢ଼ା କାମ ସାରି ଝରକା ଦେଇ ବାହାରକୁ ଅନେଇଲା। ଗାଡ଼ି ମଟର କେଁ କାଁ ଶବ୍ଦ କରି ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ମନଟା ତାର କାହିଁକି ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟେଇ ହେଉଛି ଆଜି। ସେ ନିଜ ହଷ୍ଟେଲ ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲା। ଛାତ ଉପରୁ ପୁରା କଟକ ସହର ଜଗମଗ ଦିଶୁଛି। ଆକାଶରେ ଅଧା ଜହ୍ନଟା ବି ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଛି। ରଞ୍ଜନର ମନ ଆକାଶରେ ସ୍ମୃତି ଜହ୍ନଟା ବି ତା ସାଥେ ସାଥେ ଉଇଁ ଆସିଲାଣି। ଲେଖା ସହିତ କେତେ ଖଟା ମିଠା ସ୍ମୃତି ମନରେ ଆଜି ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ତା ସହ ଟିକେ କଥା ହେବାକୁ କାହିଁକି ମନଟା ଖୁବ୍ ଝୁରି ହେଉଛି ରଞ୍ଜନର। କେମିତି ଅଛି କେଜାଣି? ରଞ୍ଜନ ନିଜ ଭିତରେ ହଜି ଯାଇଛି। କେମିତି କଥା ହେବ ଲେଖା ସହ? ରଞ୍ଜନ ସାରା ମନ ଆକାଶଟା ଘୂରି ଆସିଲା।
ସେଠି ଖାଲି ଲେଖାର ରାଜୁତି। ତାକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ ବୋଧେ। ଆଉ ଏ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଅଛି, ତା କଥା ଭାବିଲାକୁ ମନରେ ଘୃଣା ଆସୁଛି। ରଞ୍ଜନ ପୁଣି ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଫେରି ଆସିଲା। ହେଲେ ଲେଖାର ସ୍ମୃତି ତାର ସମଗ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଯେମିତି ଆଜି ଗ୍ରାସ କରି ଚାଲିଛି। ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି ଲେଖା ଠିକ୍ ଅଛି ତ। ଏକଦମ ହୁଣ୍ଡିଟିଏ, ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର ଭଲ ପାଇଁ ନିଜକୁ ବିପଦକୁ ଟାଣି ନିଏ। ସେ ଲେଖା କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ନିଦ୍ରା ଦେବୀ କୋଳରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କଲା। ଖୁବ୍ ଡେରିରେ ରଞ୍ଜନ ଆଖି ଖୋଲିଲା। ଆରେ ଏତେ ଡେରି ଯାଏ ଶୋଇଗଲି ବୋଲି ନିଜକୁ ନିଜେ ଅନୁତାପ କଲା ରଞ୍ଜନ। ତା ରୁମ୍ମେଟ୍ ତାକୁ ନିଦରୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଡାକୁଥିବାର ମନେ ପଡ଼ିଲା ତାର ଏବେ। ତା ରୁମ୍ମେଟ୍ କଲେଜ ଯାଇ ସାରିଲାଣି। ରଞ୍ଜନ ନିଜ କାମ ସାରି କଲେଜ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା। ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସଟା ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମିସ୍ ହୋଇଗଲା। ସେ ତାପର କ୍ଲାସରେ ଯାଇ ବସିଲା। କାଲି ରାତିଠୁ ଲେଖାର ସ୍ମୃତି ତାକୁ କେତେ ଯେମିତି ଘାଇଲା କରୁଛି। ସେ ଏବେ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟରେ ତା ସ୍ମୃତିରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତି କରି ପଢ଼ାରେ ମନ ଦେଲା। କ୍ଲାସ୍ ପରେ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ଗଲା। ତା ଗ୍ରୁପରେ ଲିପିକୁ ଦେଖି ସେ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। କାରଣ ସେ ତା ଗ୍ରୁପରେ ନୁହଁ। ହେଲେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଏଠି? ରଞ୍ଜନକୁ ଦେଖି ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମ ଗ୍ରୁପକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି। ରଞ୍ଜନ ଦେହରେ ଯେମିତି କିଏ ଛାଟରେ ପାହାର ମାରିଦେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଝିଅ ନା, ସେ ପୁଣି ତା ଗ୍ରୁପରେ। ଏବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତା ପାର୍ଟନର ହୋଇ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବ। ଲେଖାକୁ ତ କହିଛି ତା ଲ୍ୟାବ୍ ପାର୍ଟନର ପୁଅ ପିଲାଟିଏ। ପରେ ସେ ଯଦି ଜାଣିବ ସେଇ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ମୋ ସହ ମିଶି ଲ୍ୟାବ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛି ବୋଲି, ମୋତେ କେତେ ମିଛୁଆ ବୋଲି ଭାବିବ ସେ। ଆଉ ତାପରେ ହେ ଭଗବାନ, ଯାହା ହବ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି। ରଞ୍ଜନ ଆଉ କିଛି ଆଗକୁ ଭାବି ପାରୁନି। ସେ ଯାହା ହେଉ ତା ସହ ସେ ଲ୍ୟାବ୍ କରିବନି, କେବେ ବି ନୁହଁ। ଲୋପାମୁଦ୍ରା ରଞ୍ଜନକୁ ଏମିତି ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ଦେଖି କହିଲା, ଆରେ ରଞ୍ଜନ, କ'ଣ ହେଲା ତୁମର? କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ଯେ? ମୁଁ ଏଇ ଗ୍ରୁପରେ ଲ୍ୟାବ୍ କରିବି ଆଜିଠୁ। ରଞ୍ଜନ ମନେ ମନେ କହୁଛି, ଥରେ ତ କହିଲୁ ବୁଝିଲି, ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ ବାର ବାର କହୁଛୁ ଯେ? ଲ୍ୟାବ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଉପକରଣ ଦେଇ ତା ସହ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ନାମ କହିଲେ, ରଞ୍ଜନ ରାଗ ପଞ୍ଚମକୁ ଉଠିଗଲା। ସେ ଲ୍ୟାବ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟକୁ କହିଲା, ସାର୍, ମୋର ପାର୍ଟନର ତ। ରଞ୍ଜନ କଥା ଶେଷ ହେବାକୁ ନ ଦେଇ ସେ କହିଲେ, ନା ନା, ଗ୍ରୁପ ହୋଇସାରିଛି। ତମେ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ସହ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବ। ତା ସହ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି ତୁମର? ରଞ୍ଜନ କ'ଣ କହିବ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ସେ ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଆସି ନିଜ ଟେବୁଲ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଲିପି କେତେବେଳୁ ଆସି ଠିଆ ହୋଇଛି ରଞ୍ଜନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି। ରଞ୍ଜନ ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ଲିପି ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲା। ମନରେ ରାଗର ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ଏଇ ସବୁ ଏଇ ଲୋପାମୁଦ୍ରାର ନାଟକ। ରଞ୍ଜନକୁ ଏମିତି ଚିନ୍ତାରେ ଦେଖି ଲିପି କହିଲା, ରଞ୍ଜନ, କ'ଣ ହେଲା ତୁମର? ମୋତେ ଦେଖି ତମର ମୁହଁର ରଙ୍ଗ କ'ଣ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା? ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ଖରାପ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବାରେ? ନା ନା, ସେମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ହଉ, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ରିଡ଼ିଂ ନେଉଛି, ତମେ ନୋଟ୍ କର। ଲିପି ଟିକେ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଲିପି ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି, ଏବେ କେତେ ଦୂରକୁ ଦୌଡ଼ିବ ମୋ ଠାରୁ ଏ ରଞ୍ଜନ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଦେଖିବି ଯେ। 2 ଦିନ ପରେ ପବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ହଷ୍ଟେଲ ଫେରିଲା। କଲ୍ୟାଣୀ ଆଣ୍ଟି ବି ପବନକୁ ବହୁତ ସାରା ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଗଲେ। ଆଜି ଲେଖା, ସ୍ନେହା 2 ଜଣ କ୍ଲାସ୍ ସାରି ପବନ ଫିଜିକ୍ସ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ଏବେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଥିବାରୁ ଆଉ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖା ଆସୁନି। ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ବି ସମୟ ଦରକାର। ଲ୍ୟାବ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଲେଖା ଦେଖିଲା, ପବନ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ନିଜର ଟାସ୍କ ଶେଷ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଲେଖାକୁ ଦେଖି ପବନ ନିଜ କାମ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ପବନ ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲା, କେସି ହୋ ତୁମ ଦୋନୋ? ଆମେ ପଚାରିବା କଥା ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। କହିଲା ଲେଖା, ମେ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନ୍ ହୁଁ। ମୁହଁରେ ଟିକିଏ ହସ ଫୁଟେଇ କହିଲା ପବନ, ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ସ୍ନେହା ସେ ବଦମାସର ଧୁଲେଇ କରିଦେଇଛି କାଲି। ଧୁଲେଇ? ପବନ ଏମିତି ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝି ନ ପାରି କହିଲା, କାଲି ସ୍ନେହା ସେ ବଦମାସକୁ ଖୁବ୍ ମାରିଛି। ପବନର ଆଖି ଡର ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଭାବରେ ଭରିଗଲା। ସେ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା, ତ କ୍ୟା ହୁଆ? ଲେକିନ ତୁମ ଦୋନୋ ଅବ ସାବଧାନ ରହେନା। ସ୍ନେହା କହିଲା, ସେ ଜାଣିନି ମୋତେ ମୋ ସହ ପଙ୍ଗା ନେଉଥିଲା ତ। ଏମିତି ମାରିଲି ଯେ ଆଉ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବନି ସେ କେବେ। ଲେଖା ପଚାରିଲା, ଆପଣ ଏବେ ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ନା? ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ଠିକ୍ ସେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ? ତୁମ ବୋଲ ଦିଆ ତ, ପଢ଼ନା ତ ପଡ଼େଗା ହି। ହସି କରି ପବନ କହିଲା, ଆମେ ଆସୁଛୁ ତାହେଲେ। କହିଲା ଲେଖା।
रुको तुम दोनों, मैं भी आता हूँ साथ में। दुई जण जाक एका साଙ୍ଗरे कहले, नाई नाई आमे चली जिबु। लेखा आउ स्नेहा प्रथमे 2-3 दिन कॉलेज जिबा आसिया बेले खूब सावधान रहती। एपटे सेपटे देखती, कुआडे जदि से बदमाश तांको हैरान करने सुजोग उंडुथिबो। प्राय 20-25 दिन बीतीगलानी, से बदमाश को एमाने आउ केबे भी देखी नाहंती। लेखा खूब खुशी रे कहला, सांग तम लात तार एमिति जगार बाजिला जे तार ज्ञान उदय होईगला। बहु दिन पर लेखा आज हॉस्टेल छात उपरकू जाइछि। परीक्षा पई पढ़ारे सेमिति मजी जाइथिला जे रंजन कथाई भाबियाकू समय पाइनी। कालीठू आनुआल पेपर आरंभ हेबो। लेखा जेमिति भाबुथुला एते सबु असुविधा भितरे केमिति पढ़िबो, परीक्षा रे कौन हेबो, किंतु से निज पढ़ारे एबे संतुष्ट अछि। भल निश्चय करिपारियो बोली खूब आशा बांधिछि। सेही प्रथम दिनरू साथी होइथिबा फूल गछ तळे आखि बंद करी से बसी पड़िला। रंजन को खूब पाखरे से आज अनुभव करुछि। से केमिति अछि केजाणी, आसिबा दिनरू ता सह फोन ने भी कथा होई पारिनी। से खूब आज तार मने पड़ुछि। लेखा भाबुछि रंजन भी कौन ताकू सेठी मने पकाउछि। कहंती मनर तरंग भी संदेह बहन करिथाए। ता मनर अदृश्य तरंग कौन मते छुउछि, आउ मो मनर तरंग ताकू से भी कौन मते मने पकाउछि। बे लेखा निज भावना राज्यरू फेरिला। एथर परीक्षा परे घर को गले ता सह बहुत कथा हेबार अछि। लेखा परीक्षा परर घरे ता गाँरे केमिति रंजन सह समय बितेइबो, सेई भावनार सुवर्ण राज्य रे पुणी थरे हजिगला। आहा कि मधुर भावना ता रंजन सह। हठात स्नेहार डाकरारे से पुणी फेरिला से स्वप्न इलाकारु। परीक्षा आरंभ होई पुणी जबनिकारे पहुँचिला। लेखा परीक्षा रे खूब भल करिछि। जेते भल से भाबी नथिला ताठू 2 गुण भल करिछि। तेणु एथर घर को गले से रंजन को खूब गर्वरे कहि परिबो। से आउ ताकू मार्क पाई ता उपरे कटाक्ष हाणी परिबनी। आजी शेष दिन रे पिला परीक्षा परे घर को चली गलेनी। दूर पिला काली जीवा पाई हॉस्टेल रहिबाकू पड़िला। लेखा को राति रे निद नाही। सकाळ हेले घर बस केमिति धरिबो। राति पाही सकाळ हला। एथर लेखा को काहेकि एते खुशी लागुछि घर को जीवा पाई से निजे भी जानिनी। बस रे बसी घर को आसीबा बेले से खाली रंजन विषय रे भाबुछि। आजिकाली ता कथा लेखा को भाबिबाकू खूब भल लागे। बस भितरू आखि लंबी जाउथुला बहुत दूर को। कोउठी शाल गछर जंगल तो कोउठी आदिवासींक छोट छोट रंग माटी रे लिपा घर। से केतेबेले निजको गोटिए आदिवासी झियटिए कल्पना करी रंजन को आदिवासी पुओ रूपरे भाबुछि। पुणी मने मने रंजन आदिवासी रूप कल्पना करी हसी पकाउछि। गले कहिबो बोली भाबुछि ताकू। घरे पहुँचु पहुँचु शुणिला रंजन भी सकाळे गाँरे पहुँचिछि। लेखार चातकिनी मनरे जेमिति श्रावणर धारा बर्षिगला। से खाली राति पाहिबाकू अपेक्षा करुछि। हेले मनीष जहा भावे ताहा कौन पूरण हुए। भाग्य जोगकू रंजन भी घर को आसी सारिछि। लेखार चातकिनी प्राण जेमिति रंजन पाई बरसीगला। मनरे सत प्रीति कदम्ब जेमिति फुटिगला। रातिर अवधि जेमिति आजी खूब लंबा लागुछि। लेखाकू फोन को से अनेइला, हेले साहस हेलानी। रंजन बापा की माँ जदि उठेइले, ना सकाळे मंदिर जिबार अछि, निश्चय से देखा हबो आउ ताकू सरप्राइज भी देई देबो। एमिति विभिन्न कथा भाबी से सोइबाकू चेष्टा करुछि। हेले निद घुंची जाउछि दूरकू दूरकू। शेषरे लेखा फोन पाखकू आसी रंजन घर नंबर डायल कला। सेपटू रंजन बापा फोन उठेइले। लेखा आउ कौन करिबो, जल्दी फोन रखिदेई सोइबाकू पुणी थरे चेष्टा कला। प्रतीक्षार रातिटी खूब डेरीरे पाहिला जेमिति। परीक्षा सरी जाइछि बोली घरे भी केही जल्दी उठिबाकू डाकू नाहांती। जेजेमा भी आजी नातिणी उपरे दया देखेई सकाळे सोइबाकू देइछंती। हेले लेखा जेमिति निद भांगिछि, जल्दी उठी काम सारिबाकू तरतर ହେଲା। एबे जेजेमा भी कहिले, केते बेळ हेलाणी, आजी सोमवार जा महादेव मंदिर रे भोग देई आसिबू। लेखा तो केते बेळू मंदिर जिबाकू मने मने भाबी काम भी सारी सारलाणी। परीक्षा रे भल हो बोली शिवरात्रि दिन मानसिक करी जाइथिला। से संगे संगे कहिला, हाँ जेजेमा जाउछि एबे।
ଦୀପାକୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯା ମା। ହଉ ସେ କାହିଁ, ମୋର ପରା ଡେରି ହେଉଛି। ଜେଜେମା। ଦୀପା ବୋଲି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ସଜସାଜ ହୋଇ ମନ୍ଦିର ଭୋଗ ଧରି ଗାଁ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ସେଇ ଗଛ, ସେଇ ଗଳି ରାସ୍ତା ଆଜି ଯେମିତି ଖୁବ୍ ନିଜର ଲାଗୁଛି ତାକୁ। କାରଣ ତା ସହିତ ରଞ୍ଜନର ମିଠା ମିଠା କେତେ ସ୍ମୃତି ଜଡ଼ିତ। ଲେଖା ଏଥର ନିଶ୍ଚୟ ତା ସଙ୍ଗାତ ଘରକୁ ଯିବ। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଦେଖା ବି ହେଇନି ତା ସହିତ। ଛୁଟିଟା ସେ ଖୁବ୍ ଏନ୍ଜୟ ବି କରିବ। ମନରେ ଅସୁମାରୀ ଭାବନା ଭିତରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମନ୍ଦିର ପଛକୁ ଦେଖିଦେବା କ୍ଷଣି ଲେଖାର ଶିବରାତ୍ରିର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ତା କାନଫୁଲ ହଜିବା ଆଉ ରଞ୍ଜନ ସହ ତାର ମାନ ଅଭିମାନ ସବୁ କିଛି ସ୍ମୃତି ହସି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଓହୋ, ଲେଖା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯାଇ ଦେଖିଲା ତା ଆଗରୁ ରଞ୍ଜନ ଭଉଣୀ ରଶ୍ମି ବି ପୂଜା କରେଇବାକୁ ଆସିଛି। ଲେଖା ଆଉ ଦୀପାକୁ ଦେଖି ସେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଏଇ ଦୀପା, ପୂଜା ସରିଲେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବୁ। ନାନୀ ଆସିବ ନା? କଥାରେ କହନ୍ତି ମଳୁ ଖୋଜୁଥିଲା ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀ, ବୈଦ୍ୟ ବତେଇଲା କାଞ୍ଜି ପାଣି। ସେମିତି ଲେଖାର କଥା ଏବେ। ସେ ତ ଚାହୁଁଥିଲା କେମିତି ରଞ୍ଜନ ସହ ଦେଖା କରିବ। ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣର ଅପେକ୍ଷାରେ ସେ ଥିଲା। ଏବେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଆଉ ଦୀପା ପୂଜା ସାରି ଘର ଆଡ଼େ ଫେରୁଛନ୍ତି। ରଞ୍ଜନ ଘର ଆଗରେ ରଶ୍ମି ପୁଣି ତା ଘରକୁ ଡାକିଲା। ଥରେ ଖାଲି ଉପର ମନରେ ମନା କଲା ଲେଖା, ହେଲେ ରଶ୍ମି ପୁଣି ଥରେ ଦୁଇଥର ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ଲେଖା ଆଉ ଦୀପାକୁ ଦେଖି ରଞ୍ଜନର ମା ଖୁସି ହୋଇ କହିଲେ, ଆସ ଆସ ଲେଖା, ମନ୍ଦିର ଆସିଥିଲ ଦୁଇ ଭଉଣୀ? ଲେଖା ଏପଟ ସେପଟ ନଜର ବୁଲେଇ କହିଲା, ହଁ ବଡ଼ ମା, ପରୀକ୍ଷା ସରିଲେ ପୂଜା ଯାଚିଥିଲି ତ, ଆଜି ସୋମବାର ଥିଲା ଆସିଲି। ଭଲ କଥା ମା, ଆମର ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଦେଖ, କାଲି ଆସିଲା କଟକରୁ। ତା ଆଈ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ଦେଖିବାକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଦିନ ନ ରହି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଖାଲି ଶୋଉଛି ଘରେ। ହଉ ବସ ମା, ଖୁବ୍ ଖରା ହେଇଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ସରବତ କରିଦେଉଛି। ଲେଖା ଜାଣିଲା ଉପରେ ରଞ୍ଜନ ତା ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଛି। ଲେଖା ଦେଖିଲା ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ପଡ଼ିଥିବା ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଞ୍ଜନର ବହି ଖାତା ଗଦା ହୋଇଛି। ଲେଖା ସେ ବହି ଆଡ଼େ ଦେଖୁଥିବାର ଦେଖି ରଶ୍ମି କହିଲା, ଆରେ ନାନୀ, ଜାଣିଛ ପହରଦିନ ରାତିରେ ଭାଇ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲା, ବସରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତା ବ୍ୟାଗ୍ ଉପରେ ବାନ୍ତି କରି ପଳେଇଲା। ଏତିକି କହି ରଶ୍ମି ହସି ପକେଇଲା। ଲେଖା ବୁଝିଗଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଠି ସବୁ ବହି ଖାତା ଉଜାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଛି। ଲେଖା ଟେବୁଲ ପାଖକୁ ଯାଇ ବହି ଖାତା ଦେଖିବାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଖାତା ଉପରେ ତାର ନଜର ପଡ଼ିଲା। ଉଠେଇ ଆଣି ଦେଖିଲା ଖାତା ଉପରେ ଲେଖାଥିବା ନାମଟି ପଢ଼ି ଲେଖାର ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ଯେମିତି। ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର କେମିଷ୍ଟ୍ରି ନୋଟ୍, ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଦାସ। ନାମ ଉପରେ ଆଖି ପଡ଼ିବା କ୍ଷଣି ରାଗ, ଅଭିମାନ, ଈର୍ଷା ସବୁ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଭାବ ଆଖିରେ ତାର ଝଟକିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏବେ ବି ରଞ୍ଜନ ତାହେଲେ ଏଇ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ସହ କଥା ହେଉଛି, ନହେଲେ ସେ କାହିଁକି ନିଜର ନୋଟ୍ସ ଏହାକୁ ଦେବ? ସେ ନିଜ କ୍ରୋଧ ସମ୍ବରଣ କରି ଖାତାର ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକ ଓଲଟେଇବାରେ ଲାଗିଲା। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଧକ୍କା ଲାଗିଲା ତା ନିରୀହ ମନ ଭିତରେ। ଖାତା ଭିତରୁ ଲେଖା ଚାରିଚଉତା ଲେଟର ପ୍ୟାଡ୍ରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଚିଠିଟିଏ ପାଇଲା। ମନରେ କୌତୂହଳ ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଗଲା। ଖାଲି ଖୋଲି ପକେଇ ଶେଷରେ ଇତିରେ ନାମଟି ଦେଖିନେଲା। ଇତି ତୁମର ଲିପି। ଲେଖାର ସବୁ ଆଶା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯେମିତି କଠୋର କୋରଡ଼ା ପାହାର ବର୍ଷାଉଥିଲା ଇତିରେ ଥିବା ନାମଟି। ତଥାପି ସେ ପୂରା ଚିଠିଟି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। କେମିତି ପଢ଼ିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ? ସେ କହିଲା, ବଡ଼ ମା, ଟିକେ ବାଥରୁମ୍ ଯିବି। ହଁ ହଁ, ସେଇଠି ପରା, ଯାଅ। ଲେଖା ବାଥରୁମ୍ ଭିତରେ ପଶିଯାଇ ଭିତରୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଚିଠିଟି ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହାତ ଦେହ ତାର ବୋଧେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଥରୁଥିଲା। ଥର ଥର ହାତରେ ଚିଠିଟି ପଢ଼ିଲା। ଡିଅର ରଞ୍ଜନ, ଏ ଡିଅର ଶବ୍ଦଟି ବୋଧହୁଏ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ନୁହଁ। ତାଠାରୁ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଲକ୍ଷେ ଗୁଣ ପ୍ରିୟ, ଅତି ନିଜର। ମନ ଭିତରେ ତୁମକୁ ନେଇ ଯୋଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଭବ କହିବାକୁ ଅନେକ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ହେଲେ କେବେ ସମୟ ଆଉ ସୁଯୋଗ ହୋଇନି। କଲେଜରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆଉ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତରେ ତମେ ମୋତେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିଲ। ନିଜ ଆଡ଼ୁ ତମ ସହ ସେଇ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପର୍କର ଡୋରରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ତମେ କେବେ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଇନ। ବହୁତ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଆଉ କଲେଜ ଆନୁଆଲ ଡେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ତମ ସହ ଆକ୍ଟିଂ ହେଉ ପଛେ ମନରେ ଅଜସ୍ର ସ୍ୱପ୍ନ ଭରି ଦେଇଥିଲା। ବେଳେ ବେଳେ ଭାବେ ଯଦି ସମୟ ସେଇଠି ରୋକି ଯାଇଥାନ୍ତା କେତେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତମର ପାଖେ ପାଖେ ରହିବା ପାଇଁ
ନିଜ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ କଲି। ସେଥିପାଇଁ କେତେ ପାମ୍ପଡ଼ ବେଲିବାକୁ ବି ପଡ଼ିଛି ମୋତେ। ତମକୁ ଦେଖିଲେ ଅଚାନକ ମୋ ମନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଯେମିତି ଅଦିନିଆ ବସନ୍ତ ମଳୟ ବହେ। ମୁଁ ଖୁବ୍ ଆମୋଦିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ। ଗୀତଟିଏ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ମନ ଅଚାନକ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ। ଏହାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେଦିନ ନୋଟ୍ସ ଫେରେଇବା ବେଳେ ତମର ସେଇ ପଦିଏ କଥା ମୋ ମନକୁ ଖୁବ୍ ଛୁଇଁଗଲା। ତମେ ବି ମୋର କେୟାର କର ଜାଣି ମନ ମୟୂରୀ କେତେ ଯେ ନାଚିଛି ତମେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ତମ ସହ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ ଏକ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କର ସୌଧ। ଆଉ ଏ ସୌଧ ନିର୍ମାଣରେ ମୋର ସାଥୀ ଦେବ ନା ରଞ୍ଜନ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ? ବାପା ଆମ ଫାଷ୍ଟ ଇୟରରେ 3-4 ବ୍ରାଇଟ୍ ପିଲାଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ ତମ ନାମ ବି କହୁଥିଲେ। ଫିଜିକ୍ସରେ ତମର ଫିଉଚର ଖୁବ୍ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୋ ମନ କେତେ ଯେ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲା ତମେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବନି। କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ମନରେ ଅଚାନକ ଆନନ୍ଦର ଢେଉ ମାଡ଼ି ଆସେ। ମନ ଖୁସିରେ ବିଭୋର ହୁଏ। କାହା କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ସମୟ କେମିତି ବିତିଯାଏ ଜଣାପଡ଼େନି। ଦୂରରୁ ଦେଖିଦେଲେ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼ିଯାଏ। ଏତେ ସବୁ କଥାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣିଛ ରଞ୍ଜନ? ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ମୋ ହୃଦୟ ମନ ତମକୁ ଚାହେଁ, ତମକୁ ଭଲ ପାଏ। ଏ ତମକୁ ମୋର ପ୍ରେମ ନିବେଦନ ନୁହଁ। ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ଭାସି ଆସୁଥିବା ଭଲ ପାଇବାର ବଂଶୀ ଧ୍ୱନି। ସେ ଧ୍ୱନିରେ କେବଳ ମୋ ଭଲ ପାଇବାର ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ଝଙ୍କୃତ ହେଉଛି। ରଞ୍ଜନ, ଥରୁଟିଏ ଶୁଣିବ, ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଘରୁ ଆସିଲେ ଦେଖା ହେବ। ରହିଲି। ଇତି ତମର ଲିପି। ଚିଠିଟି ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ଲେଖା ଦୁଃଖରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଝାଳରେ ଗୋଟାପଣେ ଭିଜି ସାରିଲାଣି। ଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଜନିତ ଝାଳ ନୁହଁ। ଈର୍ଷା, ଅଭିମାନ, କ୍ରୋଧର ମିଶାମିଶି ସ୍ୱେଦବିନ୍ଦୁ ମୁହଁରେ ଝଲକୁଥିଲା। ସେ ମୁହଁରେ ଟ୍ୟାପ୍ ଖୋଲି ପାଣି ମାରି ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଚିଠିର ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦ ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରୁଥିଲା। ମଝିରେ ଯୋଉ ଧାଡ଼ିଏ ଲିପି ଲେଖିଥିଲା ସେଦିନ ନୋଟ୍ସ ଫେରାଇବା ବେଳେ ତମର ସେଇ ପଦିଏ କଥା ଲେଖାକୁ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଥିଲା। ଏମିତି ତା ରଞ୍ଜନ ଲିପିକୁ କ'ଣ କହିଦେଲା ବୋଲି ସେ ବାଥରୁମ୍ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ତାକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ରଞ୍ଜନ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ତାକୁ ଆଜି ଖୁବ୍ କୁଣ୍ଠାବୋଧ ହେଉଛି। ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ କେତେ ଦିନ କେତେ ରାତି ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ନ ବିତେଇଛି। ଆଉ ଆଜି ତା'ର ପରିଣାମ କ'ଣ ଏଇଆ? ରାଗ, ଅଭିମାନ, କ୍ରୋଧର ଝଞ୍ଜା ତା କୋମଳ ମନ ଉପରେ ଖୁବ୍ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ବହିଗଲାଣି। ଧ୍ୱସ୍ତ ମନ ନେଇ ସେ ବାଥରୁମ୍ରୁ ବାହାରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଆଖି ତା ବୋଲ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ। ଝରଝର ହୋଇ ଝରିବାକୁ ଲାଗିଗଲେ ଲୁହ ସବୁ। ପୁଣି ପାଣିରେ ଆଖି ଧୋଇ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ବାଥରୁମ୍ରୁ ବାହାରିଲା ଲେଖା। ରଞ୍ଜନର ମା ସେତେବେଳକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବତର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆରେ ସମସ୍ତେ ନିଅ ଲେଖା ଦୀପା, ନିଅ ପିଇଦିଅ। ଲେଖାର ଶୋଷ ତ ପୁରା ମରିଯାଇଛି। ତଥାପି ସେ ଗ୍ଲାସ୍ ଉଠେଇଲା। ରଞ୍ଜନର ମା ପୁଣି ରଶ୍ମିକୁ କହିଲେ, ରଶ୍ମି, ଯା ଭାଇକୁ ଉଠେଇ ଦେବୁ। ଖିଆପିଆ ନାହିଁ, ଶୋଇଛି ସେମିତି। ରଶ୍ମି ନିଜ ଗ୍ଲାସଟି ଧରି ଉପରକୁ ରଞ୍ଜନକୁ ଡାକିବାକୁ ଗଲା। ଲେଖା ଏବେ ରଞ୍ଜନର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବାକୁ ଚାହେଁନି। ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସର୍ବତ ପିଇଦେଇ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ରଶ୍ମି ଯିବା ଆଗରୁ ରଞ୍ଜନ ବେଡ୍ରେ ଉଠି ବସିଛି। ତାକୁ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ତଳେ ଲେଖା ଆସିଛି। ସେ ଲେଖା କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ରଶ୍ମି ଯାଇ ଡାକିଲା, ଭାଇ ତଳକୁ ଆସ, ମା ଡାକୁଛନ୍ତି ଖାଇବୁ। ତଳେ କିଏ ଆସିଛି କି? ଦୀପା ଆଉ ଲେଖା ନାନୀ। ଲେଖା ନାମଟି ଶୁଣିବା ପରେ ରଞ୍ଜନ ମନରେ ଯେମିତି ଚେନାଏ ମନ୍ଦମଳୟ ବହିଗଲା। ନିଜକୁ କହିଲା, ଆରେ ମୋ ଚଣ୍ଡୀ ଆସିଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ବୋଲି। ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉଠିପଡ଼ି ପାହାଚରେ ତଳକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲେଖା ଗ୍ଲାସଟି ଶେଷ କରି ଉଠିପଡ଼ିଲା ଯିବାକୁ। ରଞ୍ଜନର ମା କହିଲେ, ବସ ମା, କ'ଣ କରିବ ଘରେ ଯାଇକି? ଏବେ ତ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଏତେ ନାହିଁ, ପରୀକ୍ଷା ସରିଯାଇଛି। ଲେଖା କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ସୋଫାରୁ ଉଠି ଦୁଆର ପାଖରେ ବାହାରକୁ ମୁହଁ କରି ଦୁଆର ବନ୍ଧରୁ ସେ ପାଖକୁ ପାଦ ବଢ଼େଇବ। ରଞ୍ଜନ ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସିବାକୁ ଶେଷ ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଲେଖା ପଛକୁ ବୁଲିଲେ ସିଧା ରଞ୍ଜନ ମୁହଁରେ ଆଖି ପଡ଼ିବ। ସେ ତେଣୁ ପଛକୁ ବି ଚାହୁଁନି। ସେ ଏମିତି ଚାଲି ଯାଉଥିବା ଦେଖି ରଞ୍ଜନ ହଠାତ୍ କିଛି ବୁଝିପାରିଲାନି। ତାକୁ ଟିକେ ନ ଦେଖି ପାରିବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିଶ୍ଚୟ ହେଉଥିଲା। ଲେଖା ସିନା ଅଭିମାନରେ ପଛକୁ ଚାହୁଁନି, ହେଲେ ମନ ବି ବୋଲ ମାନୁନି। ରଞ୍ଜନକୁ ଦେଖିବାର ଲୋଭ ସମ୍ବରଣ କରିପାରୁନି ସେ। ଏତେ ବର୍ଷର ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ଚିଠିରେ କ'ଣ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ସବୁ?
ଲେଖା ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ସବୁ ଭୁଲିଗଲା। ପଛରେ ତାର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅତି ନିଜର ରଞ୍ଜନ ଠିଆ ହେଇଛି। ଥରେ ତାକୁ ମାତ୍ର ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛା ସେ ଦମନ କରିପାରିଲାନି। ରଞ୍ଜନ ବି ଭାବୁଛି, ଏଇ ଚଣ୍ଡୀ ଥରେ ପଛକୁ ତ ଦେଖ, କେଡ଼େ ନିଷ୍ଠୁର ଝିଅଟା କେଜାଣି। କେତେ ଦିନରୁ ଦେଖିନି ତତେରେ, ସବୁବେଳେ ରାଗ ଆଉ ରାଗ। କୋଉଠି ଟିକିଏ କ'ଣ ବିଗିଡ଼ିଗଲେ କି ଅଭିମାନ ଆର। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଲେଖା ଲିପିର ଚିଠିଟି ପଢ଼ି ସାରିଛି। ଏଇ କଥା ତ ରଞ୍ଜନ ଜାଣିନି। କ'ଣ ଲେଖା ଓ ରଞ୍ଜନର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଏଇଠି ଶେଷ ହେଇଯିବ? କ'ଣ ହବ ଜାଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଶ୍ଚୟ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ପାର୍ଟ ପାଉନୁ ସେଇ ପାର୍ଟ ପାଉନୁ। ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ସବୁ ପାର୍ଟ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।